مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تو انتہائی بدصورت تھی۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا تھا، مگر میرے پہلے تینوں بچے بہت ہی خوبصورت اور سفید رنگت کے تھے۔ جب اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دیکھ کر میرا تو دل ہی جل گیا تھا۔ میرا تو دل اسے اٹھانے یا بلانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پرورش بھی میں نے اپنی ایک ملازمہ سے کروائی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بہت چھوٹی تھی تب سیڑھیوں سے گر پڑی۔ اس کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ دی، بلکہ میری باقی اولاد ساری کی ساری اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ وہ اکیلے ہی کافی دیر تک روتی رہی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو پوچھتے ہوئے میرے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سارا کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی تو میری بچی ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، میں کچھ تو اس کا بھی خیال کروں۔ بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئیں۔ میری اولادیں جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی، سوائے میری بدصورت بیٹی اور بیٹے کے۔ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں اور اب اس چھوٹی کی شادی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ آپ کوشش کریں اس کا کہیں خاندان میں ہی رشتہ ہو جائے۔ وہ میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، بس تم دعا کر دیا کرو۔ میں ان سے زیادہ بحث نہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہو گئے ہیں۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی، اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے، ہم لوگ کرنا چاہیں تو انہیں ہمارے گھر لے آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بلا لو۔ اس کا باپ اچھا خاصا کماتا ہے لیکن لڑکا معذور ہے۔ اگر تم لوگ کرنا چاہو تو میں کل ہی لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہوں۔ میں نے کہا بلا لو کرنے والی سے، اور ٹھیک سے کہا۔ اگلے ہی دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہیں یہ بھی باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے میں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکا اپنی بیساکھیوں کے سہارے اور نہایت غصے میں کہنے لگا، میرے لیے آپ لوگوں کے پاس ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی کیا؟ ہم سب بڑے ہی پریشان ہوئے۔ اگر ایک معذور انسان نے یہ ظلم کیا ہے تو باقی کیا کریں گے؟ انہی سوچوں سے میرا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر تو کہتے اگر شادی نہیں بھی ہوگی تو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لڑکیاں جو کہ خود شادی نہیں کرتی، کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا؟ میں اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے تھے کہ میں پھر دوبارہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ میری بدصورت بیٹی کا نام سائمہ تھا، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اس نے تو BA بھی کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر سے اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی، مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن میں نے مکمل طور پر منع کر دیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف آج کل میرے بیٹے ارشد پر امریکہ جانے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے امریکہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن اپنے بابا سے کہنے لگا، میں نے امریکہ جانا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس سے ایک ہی منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ تب میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہوتا؟ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی اور میرا پیارا بیٹا ارشد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی امریکہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی، تب میری چھوٹی بیٹی سائمہ نے میری بڑی خدمت کی، لیکن میں نے اسے منہ نہ لگایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو رشتے کروانے والی ایک دفعہ پھر پیچھے پڑ گئی، کیونکہ جب سے ارشد امریکہ گیا تھا ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا، سائمہ کی شادی کہیں بھی کروا دو، میں تمہیں ڈھیروں پیسے دے دوں گی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی
اور مجھے تسلیاں دینے لگی۔ میں نے ان سے کہا اماں آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اور سائمہ سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے۔ اماں نے ایک دم سے مجھے کہا بہو اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ساس کی آنکھوں میں کچھ اداسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ میری بات کا جواب دیے بنا ہی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ بس اتنا کہا مجھے ایسا لگتا ہے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑے سے زوروں سے کانپ اٹھا تھا۔ بھلا ایسے بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میری کئی دفعہ پوچھنے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، بس خاموشی کا لبادہ اڑے کئی دن تک کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ ایک اکثر یہ بات نوٹ کرتی میری ساس جب بھی کمرے میں جاتی تو وہ ایک صندوق کھول کر بیٹھی ہوتی، پھر کچھ یاد آنے پہ جلدی سے اٹھتی اور پھر دروازے کی کنڈی جلدی سے لگاتی، پھر آس پاس دیکھتی اور اس صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالتی اور پھر اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش بھی کی اور اپنے میاں سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی اور ہی بات شروع کر کے بیٹھ جاتے۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں، وہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب میری ساس کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کہہ کر اپنی نندوں کو اپنے ہاں بلا لیا۔ جس رات وہ دونوں گھر آئی میرے شوہر کی اچانک کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ایک دم سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے اسے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی اسے آج تک سکھ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے ان کی اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جب میری ساس طبیعت خراب ہوتی تو میری دونوں نندیں اپنی اماں کو ایک ہی بات کہتی، آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اسی لیے تو آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ اماں جی نے بیٹے کا موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا میں بہت سوچتی ہی رہتی، لیکن مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ میری نندیں آئی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی ان کی موجودگی میں ہی سائمہ کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والے سے میں نے یہ بات کی ہوئی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو کہنے لگی باجی ایسا رشتہ لائی ہوں آپ بھی دنگ رہ جائیں گی۔ میں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، سب کچھ میری بڑی نندوں نے ہی طے کرنے کو کہا تھا۔ وہ لوگ کل آئیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے۔ اور پھر میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لی۔ یہ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتے کروانے والے سے کہا تم کس کا رشتہ لے کر آ گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی باجی نہ جانے یہ لوگ کیوں اتنے بازید تھے، ہمیں آج ہی اسی جگہ پر لے کر چلو۔ لڑکے کی ماں نہیں آئی کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ایک لڑکا آیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک پھپھو آئی تھی۔ جیسے ہی میری بدصورت بیٹی سائمہ ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم سے استقبال کیا اور وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں تو ایک دم سے حیران ہو رہی تھی۔ خیر ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے۔ میری بیٹی کی ہونے والی ساس سامنے آئی کچھ ہی دیر کے لیے، اور وہ بھی مکمل پردے میں۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہوئے تھے، اس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ایک ماہ کے اندر شادی کر دی گئی۔ میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اس کی شادی کی اور پھر کبھی بھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے۔ لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب ارشد کو جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ بھی آگے سے کہنے لگا اگر کسی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو وہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ آخرکار مجھے ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی امی ہم سب لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے بیٹی کو رخصت کیا۔ میری بڑی دونوں بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھی۔ میں ان دونوں کی خبر ضرور رکھتی تھی۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ اسلام آباد سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہو بہو ارشد بھائی جیسا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کہنے لگے اور تو میں نے بھی توجہ دی، وہ واقعی ارشد بھائی جیسا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ سب سنا تو فوراً سے اپنی ساس کو بتایا۔ وہ کہنے لگی اس کا وہم ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود ارشد کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے۔
और सबसे बढ़कर उस लड़की ने एक छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नज़र आ रहा है। वो इसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चे के साथ अमेरिका में पहुंच चुके थे। एक होटल में कमरा बुक था। वो तो जाते ही सब बेहद थक गए, इसीलिए आराम की गर्ज से जल्दी सो गए। जब सोकर उठे तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरा दामाद कहने लगा, कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी अभी कुछ देर पहले भिजवाई है, फिर उसके बाद अरशद से बात करता हूँ। मेरे दामाद ने अरशद को फ़ोन किया तो उसने बताया, मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर तक वापस आकर आप सबसे मिलता हूँ। अब कुछ मेरी बेटी को भी सुकून हो चुका था। उसका भाई यहीं अमेरिका में है। कुछ देर के बाद हम लोग घर से बाहर निकले तो अरशद हमें बाहर ही मिलने के लिए आ गया। मेरी बेटी कहने लगी, जब अरशद हमें मिला तो मैंने उसे बड़े ही गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी कि उसने वही सूट पहन रखा था जो कि पाकिस्तान में पहना हुआ था। मेरी बेटी ने जब पाकिस्तान फ़ोन किया तो मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे समझाया, तुम एंजॉय करने गई हो वो करो। वो बेचारी मेरी ये बात सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ वाकई कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। खैर मैंने अपने जहन से सारी बातें निकाल दी और कहा, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरी नाफरमानी करे या फिर कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी की कॉल आ गई और कहने लगी, अम्मा मैंने यहाँ भी अरशद भाई को एक लड़की के साथ देखा है। वो बड़े ही खुश लग रहे थे, लेकिन अम्मा उनके साथ जो लड़की थी वो इंतहाई बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुशगपियों में मसरूफ़ थे जैसे वो उनकी बीवी हो। अरे क्या ओल फोल बके जा रही हो, जानती तो हो अमेरिका का कितना खुला माहौल है। वहाँ पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं। अब तुम भी ऐसी सोचों को जहन से झटक दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का वाकई उस पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी दिनों तक मुझे भी कोई ऐसी कॉल नहीं आई। इधर मैंने भी शुक्र अदा किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी, अरशद शादी के नाम से इतना क्यों चिढ़ता है? कहीं कोई वाकई उसे पसंद तो नहीं आ गई? यह सोचते हुए भागम भाग मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मेरे कदम वहीं पर थम गए। तुम वापस आ जाओ, बस एक दफ़ा मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को तरसते हुए। सिर्फ एक दफ़ा मुझे आकर मिल जाओ, बस एक दफ़ा। और साथ में ही अम्मा के आंसू बहते जा रहे थे। वो टिश्यू से बार बार आंखें साफ करती थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा आप क्यों रो रही हैं? मैंने बेसाख्ता पूछा। अरशद याद आ रहा है, कब से गया हुआ है, पलट कर नहीं आ रहा। पता भी है दादी किस कदर उदास हो जाती हैं। अम्मा जी मैं अभी तो यही बात करने आई हूँ, आप भी अरशद को वापस बुलाएं और उसे समझाएं, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ मनाऊंगी, वो जल्द वापस आएगा ताकि हम उसकी शादी कर दें। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं अरशद की वजह से वाकई बेहद परेशान रहने लगी थी। इसी शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला एक पागल सा लड़का खड़ा था और वो मुझे देखकर बोला, तुम तो अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रही हो, बड़ी खुश हो, अपनी बदसूरत बेटी को एक और ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ ब्याह दिया, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई? अरे जाकर इस बेटी की खबर लो, वो किन हालात से गुजर रही है। अगर तूने अब भी उसकी खबर ना ली तो तुझ पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाज़िल होगा कि सारी ज़िंदगियां माफ़ी मांगती रह जाओगी, मगर माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। ये पागल लड़का मेरी बेटी ससुराल वालों को कैसे जानता है? मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वो एकदम से बाहर चला गया। मैं इन सोचों के भंवर में थी कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने भी तो बड़ी जल्दी की थी। मैं फ़ौरन अम्मा के कमरे में जाने लगी तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से झांका तो ये देखकर जान निकल गई। वो बेड के नीचे से एक संदूक निकाले बैठी थी। उनमें से कुछ जोड़े निकालकर बार बार देखती हैं, फिर आंखों से लगाती हैं। उनमें एक तस्वीर भी रखी हुई है जिसे वो बार बार चूमती हैं। उसी तस्वीर से बार बार माफ़ी भी मांगती हैं। उनका सारा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। ये अम्मा किसको याद करके इतनी शिद्दत से रोती हैं? मेरे जहन में तरह तरह के वजवसे आ रहे थे। मैं मायूसी के आलम में वापस आ गई और पूरी रात जागती आंखों में गुजार दिया। एक तरफ अम्मा और दूसरी तरफ सारी जिंदगियाँ।
बेटी पे कैसे जाने वाले जुल्म सितम की वजह से अज़ाब इलाही का डर, आज ये सारी बातें बड़ी ही शिद्दत से सता रही थीं। मैंने सुबह होते ही सोच लिया आज बेटी की तरफ ज़रूर जाऊंगी। अम्मा को नाश्ता करवा कर कहा आप भी साथ चलें, लेकिन वो कहने लगी तुम ही मिला और बेहतर तो ये है उसे कुछ दिनों के लिए साथ ही ले आओ, ताकि कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसकी हालत भी कुछ बेहतर हो जाएगी। मैं जाने ही लगी थी, अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हो रही थीं। अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं था। वो दोनों मेरे करीब ही बैठ गईं और बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। कुछ देर के बाद खुद ही कहने लगी अम्मी अरशद ने अमेरिका में शादी की हुई है, उसने हमसे ये बात क्यों छुपाई, हम तो खुद कब से कह रहे थे उसकी शादी करते हैं। अब देख लीजिए भाई ने हम सब से छुप कर निकाह कर लिया। वो एक ही सांस में बोलती जा रही थी और मैं बेयकीनी के आलम में उसे देख रही थी। फातिमा बेटी तुम क्या चाहती हो, अपने भाई पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो? अभी कल रात की मेरी उससे बात हुई है और वो कह रहा था वो जल्दी पाकिस्तान आ जाएगा। फातिमा मेरे मुंह की तरफ देखते ही जा रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी अम्मा आप मत माने, लेकिन मैं बता रही हूँ वो कोई ना कोई चंद चढ़ा चुका है। मैं अपनी बेटी की बात पर तवज्जो ना दी और कहने लगी अम्मा आप मत माने, लेकिन मैं बता रही हूँ। फातिमा आज तुम मुझे छोटी की तरफ जानी है, बहुत ज़रूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। फिर मैंने अपनी सास को एक बार फिर अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वो नहीं गई। मेरी सास और मैं गाड़ी की जानिब जा रही थी कि अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता ही खामोश रही। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर हम लोग उसके घर के बिल्कुल सामने थे। अम्मा जी पहली दफ़ा पोती के ससुराल में आई थी। ऐसी शान शौकत वाला बंगला हमारे पूरे ख़ानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को मुलाजिम ने बताया घर में इस वक्त सिर्फ छोटी बेगम है, बाकी लोग कुछ देर बाद आएंगे। मैंने कहा हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक धमक में ही खो गई। हमारी इस बदसूरत सी बेटी के लिए ऐसे नसीब भी हो सकते हैं। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे, अचानक ही अम्मा की नज़र दाईं तरफ वाली दीवार पर लगी एक खातून की तस्वीर पर जा रुकी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे। वो कहने लगी बहू जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अम्मा अब बेटी से तो मिल लें, लेकिन अम्मा की एक ही रट थी, यहाँ नहीं बैठ सकती। एक खातून अंदरूनी खाने में कमरे से बाहर निकली, लेकिन वो मुकम्मल पर्दे में थी और चेहरा भी ढांपा हुआ था। पहले हमें सलाम किया, फिर हाल अहवाल पूछने के बाद बहू को आवाज़ दी। जैसे ही एक आवाज़ दी मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई। मैं उसका लिबास और चेहरे को देख के दंग रह गई थी। कहीं से भी नहीं लगता ये मेरी वही बदसूरत बेटी है जिसकी नफ़रत में हम सब ने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। अम्मा जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो नाकाब पोश बीबी वहीं। अम्मा जी इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठे कुछ देर तक, बाकी घर वाले भी आ जाएंगे, उनसे मिलकर जाइएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वापस आने को। अपनी बेटी को खुशखुरम देखते हुए वहाँ हमारी बहुत ही खिदमत की गई। इधर उधर की बातें हो रही थी। नकाब पोश बीबी कहने लगी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। ये इस कदर अच्छी है कि मैं सजदा शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में साइमा के साथ माँ हूँ जिसने कभी उसको गले से लगाया ही नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे में से एक और लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में एक बच्चा भी था जो कि इस कदर काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही वो नकाबपोश उठी और उसे गोद में लेते हुए सदकेवारी जाती रही। मैंने तो मुँह ही दूसरी तरफ कर लिया। भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। वो नकाबपोश मेरी तरफ ही देख रही थी। एकदम से उठी और इस बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं यूं उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। अरे बहन क्या हुआ, अपने खून से कौन बेजार होता है। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरी बेटी इतनी माँ में कैसे माँ बन गई। अल्लाह मुझे भी इंशाल्लाह दादी बनाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो आप दादी बन चुकी हैं। ये आप क्या कह रही हैं। मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। अम्मी जान ये आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अरशद खड़ा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं आगे बढ़ी ताकि उससे पूछूं तुमने यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी उसका नकाब पोश ने
जैसे ही मैं आगे बढ़ी उस नकाब पोश ने पर्दा ऊपर उठा दिया। मेरी सास उसे देखकर एकदम से सकते में आ गई। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था, ये सब कुछ क्या हुआ। अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी जो कुछ बताएं। इसी असना में मेरी छोटी बेटी साइमा आगे बढ़ी और कहने लगी, अम्मी मैं तो छोटी पुप्पो की ही बहू बनी हूँ। मेरी सास ये सब सुनकर सोफे पर ही गिर गई। वो कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। ये सब सुनते ही वो माजी के खुले दरीचों में चली गई थी। मेरी सास बताने लगी, कई साल पहले मुझे फाखरा पैदा हुई थी। मेरी पूरी औलादों में से ये सबसे ज़्यादा बदसूरत थी, इंतहाई काली कलोटी। ऐसी बदसूरत लड़की मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं थी। हमारे ड्राइवर की बीवी ने जब देखा कि हम इस बदसूरत से बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं तो हमारे ड्राइवर की कोई औलाद नहीं थी। उसने जब देखा तो उसने बेटी को हमसे ले लिया। उसने मुझसे फाखरा को मांग लिया और कहने लगा, अपनी बेटी बना लिया। बस फिर हमारा इस ड्राइवर से कभी राब्ता नहीं हुआ। अब सास चुप हुई तो मेरा बेटा अरशद बोल पड़ा। कहने लगा, फिर मैंने राब्ता किया अपनी इस पुप्पो से, और वो ऐसे कि मेरी इस पुप्पो की बेटी जो बिल्कुल अपनी माँ की हमशक्ल और बदसूरत थी, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी और हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली। वो मुझे बेहद अच्छी लगती थी, क्योंकि दिल तो एक किसी से भी आ सकता है। बस मेरा दिल भी आ गया। फिर मैं दादी का बेहद लाडला होने की वजह से उनके कमरे में मौजूद रहता था और तमाम अशिया से बाखबर था। एक दिन मैंने संदूक में तमाम तस्वीरें और कपड़े देख लिए, लेकिन हमारे घर में तो खूबसूरती को ही तरजीह दी जाती थी। इसलिए मुझे इल्म था दुनिया इधर से इधर हो जाए, आप लोग कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने इस लड़की से शादी कर ली, छुप कर नहीं बल्कि अपनी पुप्पो की मर्जी से। आप लोगों ने उन पर इस कदर जुल्म किया था। इतने बरस कबल दादी खूबसूरती का मेयार आपने महज गोरे रंग को ही बना लिया था। आपने कभी पुप्पो का हाल तक नहीं पूछा। फिर जब मैंने शादी कर ली तो मेरी छोटी बहन के लिए पुप्पो ने मुझसे बात की। मैंने इस रिश्ते वाली को आपकी तरफ भेजा और यूं छोटी की शादी पुप्पो के घर हो गई और वो आज बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है। आज मेरे बेटे ने सबकी आंखें खोल दी थी। मैं, मेरी नंदे और मेरी सास एक दूसरे से लिपट गई थीं और न जाने कितनी देर रोती रहीं। बरसों के बाद उनका मिलन हो रहा था। प्यारे व्यूवर्स, आज कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।